स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल के उपर जिसका नाम है लर्निंग पाथ। और अज असी फिर एक नवा चैप्टर लैके हाजिर होए हाँ जिस विच असी पढ़ांगे फैडरलिज्म बारे। और गल करिए फैडरलिज्म की तो फैडरलिज्म एक टाइप होंदी है जी कंस्टीट्यूशन की। और इस स्लाइड में तुसीं देख सकते हो अलग अलग किस्मां जी संविधान दियाँ। तो सब तो पहले नंबर पर रिटन कंस्टीट्यूशन यानी कि लिखती संविधान जो कि भारत में मिलता जी। और दूसरे नंबर पर अनरिटन कंस्टीट्यूशन यानी कि अलिखती संविधान जो कि इंग्लैंड में मिलता जी। और दूसरी टाइप होंदी है जी फैडरल। तो इस जिहड़ियां शक्ति होंदी है जी वो दो भागों में वंडी जाती है। एक अद्धियां शक्तियां केंद्र नूं प्राप्त होंदियां ने और अद्धियां शक्तियां राज्य नूं प्राप्त होंदियां ने। ठीक है जी। तो उसनूं कहते हैं फैडरल जिहड़ी शासन प्रणाली। इस तरह का जिहड़ा एग्जाम्पल की गल करिए तो साडे भारत में फैडरल जिहड़ी शासन प्रणाली पाई जाती है जी जिस विच केंद्र ते राज्य सरकारां नूं जिहड़ियां शक्तियां दित्तियां जिहड़ियां डिवाइड कीतियां होईयां ने। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर यूनिटरी। तो इस विच जिहड़ी जिसनूं कि एकात्मक संविधानिक शासन प्रणाली नाल जाणिया जांदा जी। और एकात्मक संविधान विच जिहड़ी शक्ति हुंदी आ वो केवल केंद्र कोल हुंदी है जी ज़्यादातर शक्ति, ते राज सरकारां नूं नामात्र शक्ति ही मिलती हैगी आ। और इस तरह की जिहड़ी शासन प्रणाली की गल करिए तो इस तरह की शासन प्रणाली अमेरिका दे विच मिलती हैगी जी। और तीसरे नंबर पर आ गई साडी फ्लैक्सीबल तो यानी कि लचकीला संविधान। तो साडी भारत का संविधान लचकीला भी है जी तो कठोर भी हैगा जी। तो साडी भारतीय संविधान में जिहड़ी दोवें तरह की जिहड़ी प्रणाली मिलती है जी। कट्ठे साडे संविधान कठोर भी हैगा जी और लचकीला भी हैगा। और जेकर असीं गल करिए दूसरी रिगिड यानी कि कठोर संविधान। तो इस तरह की जेकर असीं एग्जाम्पल की गल करिए तो अमेरिका का जिहड़ा संविधान कठोर संविधान हैगा जी। और इस करके जिहड़ियां उत्थे कोई भी कानून नूं पास करना होवे तो बहुत ज़्यादा समा लगता जी। और उसनूं कई शासन प्रणालियां दे विचों निकल के आउणा पैंदा जी। और फिर जाके किते कंस्टीट्यूशन दे विच जिहड़ा कोई सोध हुंदी है जी जां कोई नवा कानून बनता हैगा तो उत्थों का संविधान इस करके उसनूं कठोर संविधान कह दिता जाता। हुण असीं गल करांगे फैडरलिज्म बारे। तो फैडरलिज्म एक अजिही शासन प्रणाली हुंदी हैगी आ जिस विच केंद्र सरकारां और राज्य सरकारां कोल शक्तियां वंडियां हुंदियां ने और अद्धियां शक्तियां केंद्र सरकार कोल हुंदियां ने और अद्धियां शक्तियां राज्य सरकारां कोल हुंदियां ने। तो हुण असीं देखांगे संघात्मक शासन प्रणाली दीयां प्रमुख विशेषतावां बारे। तो सब तो पहले नंबर पर रिटन कंस्टीट्यूशन यानी कि लिखती संविधान। तो साडे जिवें कि साडे भारत का संविधान लिखती संविधान हैगा और संघात्मक शासन प्रणाली लई अजिहा होना जरूरी हैगा जी। और जेकर असीं गल करिए इंग्लैंड के संविधान की तो उत्थों का संविधान लिखती संविधान नहीं हैगा। दूसरे नंबर पर संविधान की सर्व उच्चता। जिस संघात्मक शासन प्रणाली विच जिहड़ा संविधान नूं सर्व उच्चता मिली हुंदी हैगी जी। और कोई भी संसद जां विधान मंडल कोई भी अजिहा कानून नहीं पास कर सकदियां जो संविधान के विरुद्ध होवे। और तीसरे नंबर पर कठोर संविधान जिवें कि साडे भारत विच कठोर भी है साडा संविधान और लचकीला संविधान भी हैगा जी। और जिवें कठोर संविधान इसलिए कहा गया क्योंकि साडे भारत विच कोई भी कानून जदों पास हुंदा हैगा सब तो पहला संसद विच पेश हुंदा हैगा जी। संसद की दोवें सदनां तो पास होने तो बाद फिर विधान मंडल विच जांदा जी। और विधान मंडल तो पास होने तो बाद फिर राष्ट्रपति की सैना लई भेज दिता जाता जी। तो इस करके कह दिता जाता कि साडे भारत विच कठोर शासन जिहड़ा कठोर संविधान जिहड़ा मिलता हैगा जी। और इस दे नाल जेकर लचकीले संविधान की गल करिए तो साडे भारत का संविधान अमेरिका के संविधान जिन्ना कठोर नहीं हैगा जी। इस करके भारत के संविधान नूं कठोर अते लचकीला संविधान कहा जाता जी। तो तीसरे नंबर पर डिवीजन ऑफ पावर। तो इस संघात्मक शासन प्रणाली विच जिहड़ियां शक्तियां केंद्र सरकारां कोल और राज्य सरकारां कोल वंडियां हुंदियां ने। और इस करके जिहड़ा संघात्मक शासन प्रणाली इसका नाम पिया जी। और चौथे नंबर पर आ गया इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इस विच कोई भी लैगिसलेटिव जां जुडिशियरी न्यायपालिका के खेत्र में जिहड़ा कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकती। इस करके जिहड़ी संघात्मक शासन प्रणाली विच न्यायपालिका की स्वतंत्रता हुंदी हैगी है जी। और पंजवें नंबर पर आ गया साडा बी कैमलर लैगिसलेचर यानी कि दो सदनी विधानपालिका। जिवें कि साडे भारत में दो सदनी विधानपालिका हैगी है जी जिवें कि लोक सभा और राज्य सभा। लोक सभा
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿਊਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਊਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਉਸਦਾ, ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ ਔਰ ਅੱਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਟ੍ਰੇਡ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਵੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫੋਰੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਡ, ਮੈਰਿਜ, ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਔਰ ਸੁਸੈਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜਾਂ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਔਰ ਐਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ SC, BC ਔਰ OBC ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 356 ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਔਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਕਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ, ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰ, ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਔਰ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਪੱਤੀ ਕਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ, ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ, ਨਿਗਮ ਕਰ, ਵਿਕਰੀ ਕਰ, ਯਾਤਰੀ ਕਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਪਸ਼ੂ ਕਰ, ਬਿਜਲੀ ਕਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਅਨੁਦਾਨ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੁਦਾਨ ਕਰ। ਔਰ ਕਰਜ਼, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਾਰਾ 370 ਜਿਹੜਾ 360 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਕ ਅਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।